Yes, good evening, friends. The new point is transaction not regarded as transfer, or what is popularly known as exempt transfer. All of you are very well aware that in case of capital gain, the charging section says like this: any gain or loss arising on the transfer of a capital asset, any gain or loss arising on the transfer of a capital asset shall be assessable in this head, under this head. So there are certain conditions that there must be a CA. તમે કહો છે જ અહીંયા CA, એમ નહીં. There must be a capital asset. Here CA stands for capital asset. તમારે અત્યારે બે રીતે સીએ છે, એક તો અહીંયા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે અને બીજું કમ્પ્લીટ આરામ પણ છે. એ આખો દિવસ કરે છો. But there must be a capital asset. Second, there must be a transfer of such capital asset. And third, any gain or loss arising on transfer. If all these conditions are satisfied, income is assessable under the head capital gain. આવું કંઈક ઝીણું ઝીણું થોડું થોડું આપણને યાદ છે. So transfer is an essential thing in that. Now there are certain transactions which do not constitute transfer. In other words, though it is transfer, but in the eyes of law, for computing capital gain, it is not considered as transfer. આમ ટ્રાન્સફર છે પણ ઓમ ટ્રાન્સફર નથી. એટલે એનું નામ છે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ not regarded as transfer. And section 47 lists out this. I can give you one example of such exempt transfer, and a popularly exempt transfer AKY. Can anyone of you can give me the reminder or can give me the example of exempt transfer? मैं તમને एक point करायो छ કે જેમાં અસેટ ટ્રાન્સફર થાય છે, જે થાય છે એ કેપિટલ અસેટ છે, છતાં પણ ટ્રાન્સફર ના હાથમાં એક્ઝેમ્પ્ટ હોય છે. એવું કોઈક એક્ઝામ્પલ ચેટ રૂમમાં આવો ને, જો યાદ હોય તો. યસ, આવી રહ્યો છે જવાબ. હા ભાવિક, ગિફ્ટ સાચી વસ્તુ છે તારી, શ્યોર, પણ એ મેં હજી તમને કરાવ્યું નથી. એક એવો હું પોઈન્ટ કહું છું કે જે મેં તમને કરાવી દીધો છે. આ ગિફ્ટ તારો જવાબ સાચો જ છે, પણ એ હવે આજે આપણે કરો કે સસ્પેન્સ ખોલી નાખ્યું. હા, ધ્રુવી ઇઝ કરેક્ટ. Asset distributed by the company at the time of liquidation among the shareholder. Very good. Asset distributed by the company among its shareholder at the time of liquidation is an exempt transfer. No need to say sorry. ભાવિક, કોઈ સવાલ જ નથી. જલસા કર. સાચો જવાબ છે એટલે કઈ ઇશ્યુ જ નથી. પણ જે અસેટ તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી હતી ને લિક્વિડેશન ઉપર, એક્ઝેમ્પ્ટ હતી. એ મેં તમને જસ્ટ એક રિમાઇન્ડર આપ્યું કે એ આપણે પોઈન્ટ કરેલો. એવા જ આવે ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ. એટલે એક્ઝામમાં કેવું થશે કે તમને આવા પોઈન્ટ્સ આપ્યા હોય તો તમને તમે ફેર માર્કેટ વેલ્યુ લઈને, કોસ્ટ ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ લઈને કેપિટલ ગેઇન ગણશો. પણ મિત્રો એ ટ્રાન્સફર જ નથી તો કેપિટલ ગેઇન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો કોઈ સવાલ જ નથી આવતો ને. જેમ કે રૂરલ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ સેલ કરો છો તો સેલ છે એ ટ્રાન્સફર છે. એને લીધી હતી 10 lakhs માં, સેલ કરી 12 lakhs માં, તો કેપિટલ ગેઇન એ છે, બધું છે. પણ રૂરલ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ઇઝ નોટ એ કેપિટલ અસેટ. તો કેપિટલ ગેઇન ગણવાનો કોઈ, કમ્પ્યુટ કરવાનો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી ને.
એવી જ રીતે જો એ ટ્રાન્સફર ન હોય તો પણ ગણવાનો કોઈ સવાલ નથી. તો આ સેક્શન 47 આવું એક લિસ્ટ આપેલું છે. હવે આપણે એ જોવું છે એ લિસ્ટમાં શું આવે છે એ આપણે જોઈએ. The following transactions will not be considered as transfer and therefore no capital gain will arise. And the first one, ભલે આ રહ્યું પણ આપણે પહેલું જે કરવું છે એ આ કરવું છે. જોવો જોઈએ. સેક્શન 47(1) છે એ અલગ છે, સેક્શન 47(3). That's why easy to understand the point. Transfer of capital asset under GAAP, will or irrevocable trust. Transfer of capital asset under a GAAP, will or irrevocable trust. જો આ any transfer by way of a gift, Mr. X એ Mrs. X ને gift આપી. મિત્રો જરા સમજજો. તમે એવું જો સમજતા હોય, નેરો ઇન્ટરપ્રિટેશન કરતા હોય કે કેપિટલ ગેઇન તો જ થાય જો આપણે અસેટ સેલ કરીએ, તો તમે બેઝિક પ્રોવિઝન વાંચી નથી એવું કહી શકાય. ટ્રાન્સફરની ડેફિનેશન જ તમે રીડ નથી કરી. You can understand that transfer does not include only sale. There are various other things. So when there is a transaction of a gift, it is not considered as sale, but it is considered as transfer. But it is specifically exempt as per section 47. Section 47 એ શું કીધું કે any transfer by way of a gift is an exempt transfer. So આ એક્ઝામ્પલમાં તમે જોઈ શકો છો. There is one person, એક વ્યક્તિ છે આ રાજુભાઈ, જેણે એક મકાન લીધું છે. જો એ મકાન લઈને જાય છે, તમે ચેક કરી શકો છો. એને મકાન એનો બોજો ઉપાડ્યો છે મકાનનો. આ મકાન બરાબર છે. ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ ધેટ હાઉસ ઇઝ 11/11/98. એ મકાન લીધું છે ત્યારે 11/11/98 1 લાખ રૂપિયાનું. અને તમને ખ્યાલ છે કે asset was acquired prior to 1/4/2001. Then in the question they have given fair market value. They should give, and they have given it 1/4/2001. આ છે ને 2 lakhs rupees. શું આવશે ત્યાં? 2 lakhs. 1 lakh નહીં, 2 એટલે એની સામે એની વેલ્યુ કેટલી છે? 2 lakhs. બરાબર છે? FMV. આ મકાન રાજુભાઈએ, જોવો તમારી સામે, એવરીવન, all of you can check it. રાજુભાઈએ આ મકાન રજનીને, રજની જે છે એનું બીજું નામ મિસિસ રાજુ છે, એટલે કે એમના વાઇફ છે, એને ગિફ્ટમાં આપી દીધું. Now any transaction under a gift is an exempt transfer, friends. કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન ગિફ્ટમાં કર્યો હોય નહીં, રાજુભાઈના હાથમાં exempt છે એવું આ પ્રોવિઝન કહે છે. એવરીવન, જે મકાન 11/11/98 ના 1 લાખ નું લીધું હતું, જેની FMV 1/4/2001 ના 2 lakhs હતી, તમે જોઈ શકો છો. જેની FMV 1/4/2001 ના 2 lakhs રૂપિયા હતી, એ મકાન રાજુભાઈએ કોઈ પણ પ્રકારનો મોહ રાખ્યા વગર એમના વાઇફ મિસિસ રાજુ એટલે કે રજની ને ટ્રાન્સફર કર્યું બાય વે ઓફ એ ગિફ્ટ. આવી રીતે ગિફ્ટમાં મકાન આપી જ શકાય, એમાં કોઈ વાંધો નથી. બરાબર છે? તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન રાજુભાઈના હાથમાં એક્ઝેમ્પ્ટ. આની બદલે એવું હોય કે મિસ્ટર રાજુભાઈનું ડેથ થઈ ગયું અને એ મકાન એના સંતાનોને મળ્યું, અથવા તો એના લીગલ હેર્સ અથવા એના ફેમિલી મેમ્બર ને મળ્યું,
રાજુભાઈ વિલ કરીને ગયા હતા, વસિયત, વસિયતમાં એને લખ્યું હતું કે મારા ડેથ પછી મકાન મારા વાઇફને મળે, એવું એને લખ્યું. તો એવા કેસમાં પણ એ ટ્રાન્સફર પણ એક્ઝેમ્પ્ટ છે. એની ટ્રાન્સફર અંડર એ વિલ ઇઝ ઓલસો એન એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્સફર. સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ તમને ક્લિયર થયો હશે કે ટ્રાન્ઝેક્શન કેવું એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ઓર ધીસ ટ્રાન્સફર ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ એઝ ટ્રાન્સફર ફોર ધ પર્પઝ ઓફ કમ્પ્યુટિંગ કેપિટલ ગેઇન. હવે સાથે સાથે એનું એક એક્સટેન્શન, આ પોઈન્ટ તો અહીંયા પૂરો જ થઈ ગયો. આપણે થોડું અલગ રીતે જાશું, જે તમારા માઇન્ડમાં એ પ્રશ્ન થયો હોય કે સર અમને એ સમજાઈ ગયું કે રાજુ ટુ રજની જે ટ્રાન્ઝેક્શન થયો એ રાજુના હાથમાં એક્ઝેમ્પ્ટ, પણ પછી રજનીને જે મકાન ગેપ્ટમાં મળ્યું હતું એ મકાન રજનીએ મનુને સેલ કરી દીધું. તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, આ બધા માણસો અહીંયા હાજર છે. આ મનુ ટોટલી આઉટસાઇડર છે, એ કોઈ આના રિલેટિવ કે એવું કશું જ નથી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, કેન એનીબડી just think that whether Rajni can transfer the house to Manu, can sell it? Definitely 101% Rajni is the owner of the property. રજનીનું જ મકાન છે તો એ કરી જ શકે ટ્રાન્સફર, એટલે એને ટ્રાન્સફર કરી દીધું. કેટલામાં ટ્રાન્સફર કરી દીધું? 8 lakhsમાં. સેલ જ કર્યું. જો તમારી સામે એ વસ્તુ તમને કદાચ દેખાતી જ હશે, પણ આ રહ્યું, આ સેલ. રજનીએ મકાન સેલ કરી દીધું. તો તરત જ તમે શું કહેશો? સર એની ટ્રાન્સફર અંડર એ ગિફ્ટ ઇઝ એન એક્ઝેમ્પ્ટ. હા, એ બરાબર, પણ એ વાત પૂરી થઈ ગઈ, એ પોઈન્ટ પૂરો થઈ ગયો. હવે રજનીને જે ગિફ્ટમાં મકાન મળ્યું હતું એ રજનીએ મનુભાઈને સેલ કરી દીધું છે 8 lakhsમાં. તો જો મેં ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂછ્યો છે કે ડિસ્કસ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ મિસ્ટર રાજુ, મિસ્ટર રજની એન્ડ મિસ્ટર મનુ. આ ત્રણેયના હાથમાં તમારે ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. સો ઓલ ઓફ યુ, બરાબર છે? એમાં અડધું તો મેં તમને કહી દીધું. હવે આ વસ્તુનો જવાબ તમે જરા ચેક કરજો. આપણે કરીએ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર, આપણે હવે કુછ કરીશું. જો આ ગિફ્ટ આપી હતી 12/12, એક આ ડેટ પણ તમે યાદ રાખી લેજો. એક એન્ટર રહી ગયું હતું તો કરી નાખ્યું. ગિફ્ટ ક્યારે આપી છે? 12/12/19 ના, 12/12/19. અને પછી જો રજનીનું જોવો તમે, ગિફ્ટ આપીને એના 9 દિવસમાં એને મકાન સેલ કરી નાખ્યું. 9 days. Now see the answer. No capital gain shall be computed in case of transfer of any capital asset through gift or will or inheritance, etc. However, gift is given with effect from 1st October 2009 or onwards, it will be taxable under the head income from other sources. આમાંથી ઘણા બધાને ખ્યાલ હશે, યાદ હશે કે 50,000 રૂપીસ થી વધુ જો સમ ઓફ મની મળે તો રિસિપિયન્ટના હાથમાં ટેક્સેબલ છે. 50,000 રૂપીસ થી વધારેની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાળો ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, ઝીણું યાદ આવતું હશે, સાવ થોડું, બરાબર છે? પણ આપણે કર્યું છે લગભગ, હું તમને કહું ને તો 3rd જાન્યુઆરી 2020 આપણે આ પોઈન્ટ કર્યો હતો, 3rd જાન્યુઆરી, અને પ્રોવિઝનલ બેચમાં, તો તમને યાદ હશે. તો એમાં એવું મેં કીધું હતું કે 50,000 રૂપીસ થી વધારેની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાળો પ્લોટ ઓફ લેન્ડ જો કોઈને મળે, પ્રોપર્ટી મળે, ઇન શોર્ટ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, તો એ પણ ટેક્સેબલ છે. એટલે મિત્રો, તમે ઇન્કમ ટેક્સની જો પ્રોવિઝન વિચારો તો બંને રીતે છે. રાજુ જો પ્લોટ ઓફ લેન્ડ કે બિલ્ડિંગ ટ્રાન્સફર કરે છે તો રાજુના હાથમાં શું ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ થાય? તો કે એના માટે તમારે 4th head ઓફ ધ ઇન્કમ જોવાનું છે, કેપિટલ ગેઇન. અને રિસિપિયન્ટ રાજુ જે વ્યક્તિને ટ્રાન્સફર કરે છે, આપણા કેસમાં રજનીને ટ્રાન્સફર કરે છે, તો એવા કેસમાં તમારે ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ જોવાનું છે. એટલે બેયની ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ જરા જોજો.
હવે તમે જવાબ જોવો, જો ઓલી તો પ્રોવિઝન મેં કીધી, હવે આન્સર. ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ રાજુ. એની ટ્રાન્સફર by way of a gift is exempt under section 47. So no need to compute capital gain in the hands of Rajubhai. Everyone. એણે જે મકાન 1 લાખ નું લીધું હતું, જેની એફએમવી 2 લાખ હતી, જે ગિફ્ટમાં એમના વાઇફને આપી દીધું હતું, પણ એ ભલે આપી દીધું, એની કોઈ ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ. અચ્છા, આમાં કોઈને એવો પ્રશ્ન ન થવો જોઈએ કે સર આ તો તમે કીધું કે એક્ઝેમ છે, નહીતર એ કેપિટલ ગેઇન નો થાત, કારણ કે કઈ સેલ કન્સિડરેશન તો હતું જ નહીં. તો તમે ઓલરેડી અમુક એવી પ્રોવિઝન ભણ્યા છો, જેમ કે કન્વર્ઝન ઓફ કેપિટલ અસેટ ઇન્ટુ સ્ટોક ઇન ટ્રેડ. તો એમાં કેપિટલ અસેટ કન્વર્ટ કરો છો, એમાં ક્યાં કોઈ સેલ કન્સિડરેશન તમને મળે છે? સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ટેક્સેબલ. એન્ડ ધ સોલ્યુશન by income tax act is that the fair market value shall be considered as deemed sale consideration. એવું આમાંય રાજુભાઈના હાથમાં કરી શકત, પણ આ ટ્રાન્સફર જ exempt છે. હવે સેકન્ડ, ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ રજની. એકચ્યુઅલી આ ચેપ્ટરનો પોઈન્ટ જ નથી. રજની એ ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ, but in exams or in practical situation you cannot raise your hand by giving such an excuse. એમાં તુચા ન કરી દેવાય કે અમે આઈએફઓએસ ઓપ્શનમાં કાઢ્યું. ઓવરઓલ સિચ્યુએશન જોવી જોઈએ. સો ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ રજની. Any immovable property received without consideration from relative is not assessable under section 56. તમને યાદ હશે, જો રિલેટિવ પાસેથી ગિફ્ટ મળે છે તો એ આઈએફઓએસ માં ટેક્સેબલ નથી. મિત્રો, મેં ક્યાંય એવું નથી કીધું કે રાજુભાઈ એના રિલેટિવને જે ગિફ્ટ આપે ની એક્ઝેમ. રાજુભાઈ કોઈને પણ ગિફ્ટ આપે, કેપિટલ ગેઇન ના ચેપ્ટરમાં એવું કીધું, એની ટ્રાન્સફર અંડર એ ગિફ્ટ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્સફર. પણ આઈએફઓએસ માં રિસિપિયન્ટ ના હાથમાં જેને ગિફ્ટ મળે છે, ડોની કહેવાય, ડોની. ગિવર એન્ડ ટેકર. ગિફ્ટર ગિફ્ટી નહીં. The person who is transferring અથવા ટ્રાન્સફરર, ટ્રાન્સફરી એવું કહેવાશે. So tax treatment in the hands of Rajni, now you can understand that any immovable property received without consideration from relatives is not assessable under section 56. બરાબર છે? એટલે રાજુભાઈના હાથમાં જ્યારે ગિફ્ટ આપી ને ત્યારે રાજુભાઈના હાથમાં કાંઈ ટેક્સેબિલિટી નહીં કેપિટલ ગેઇનમાં, અને રજનીજીના હાથમાં કેપિટલ ગેઇનની ટેક્સેબિલિટી તો આવે જ નહીં, પણ આઈએફઓએસ ની આવે, પણ એ રિલેટિવ પાસેથી મળી છે. ભલે એની વેલ્યુ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ આપણને આઈપી નથી ક્વેશ્ચનમાં, પણ આઈપી હોત અને 50,000 થી વધારે હોત તોય ટેક્સેબલ ન થાય. અને હવે ત્રીજો પોઈન્ટ છે, કમ્પ્યુટેશન ઓફ કેપિટલ ગેઇન ઇન કેસ ઓફ સબસિક્વન્ટ ટ્રાન્સફર ઓફ અસેટ. કમ્પ્યુટેશન ઓફ કેપિટલ ગેઇન ઇન કેસ ઓફ સબસિક્વન્ટ ટ્રાન્સફર. એટલે કે રજનીએ જે મકાન પછી વેચી નાખ્યું, હવે તમે જરા જોજો, રજનીએ જે મકાન સેલ કરી નાખ્યું, જે એણે પરચેસ કર્યું નથી, બધા યાદ રાખજો. રજનીને એ મકાન મળ્યું છે મફત. મફત. એ મકાન એમને મફત મળેલું છે, ફ્રી ગિફ્ટમાં મળેલું છે. તો કમ્પ્યુટેશન ઓફ કેપિટલ ગેઇન ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ રજની શું થશે? કમ્પ્યુટેશન ઓફ કેપિટલ ગેઇન in the hands of Rajni, sale consideration 8 lakhs. એ તો તમને ખબર જ છે. હવે સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન. What is the cost of acquisition of house to the Rajni? મફત? ના, જરાય નહીં. The cost is the cost to the previous owner. કોસ્ટ જે છે એ કોસ્ટ ટુ ધ પ્રીવિયસ ઓનર છે. સી ધીસ. કઈ જુદું લાગે છે એમાં? કોસ્ટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ટુ ધ પ્રીવિયસ ઓનરમાં. એન એનીબડી?
ગુડ ભાવિક. સ્પેલિંગ ઓનર નો સ્પેલિંગ ખોટો થઈ ગયો છે. OWNER આવડે છે હો? હા, આમાં લખવામાં ભૂલ થઈ છે. સો કોસ્ટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ટુ ધ પ્રીવિયસ ઓનર એન્ડ હોલ્ડિંગ પીરિયડ હવે જો મિત્રો ખાસ કે રજનીને તો મકાન મફતમાં મળ્યું હતું, પણ એની કોસ્ટ કઈ લેવાની? કોસ્ટ ટુ ધ પ્રીવિયસ ઓનર. પ્રીવિયસ ઓનર કોણ હતો? યસ, ગુડ. પ્રીવિયસ ઓનર કોણ હતો? તમને આવડે છે, સાચી વસ્તુ. પ્રીવિયસ ઓનર રાજુ હતો. એમ નહીં, પણ રાજુએ તો મકાન 1 લાખનું લીધું હતું, 1 લાખ રૂપીઝનું. આ 1 લાખ રૂપીઝનું લીધું હતું, પણ બિફોર 1/4/2001 હતું. તો રાજુને ઓપ્શન મળે તો એ રજનીને પણ મળે. ઇટ ઇઝ કોસ્ટ ઓર એફએમવી. બરાબર છે. અને સૌથી મહત્વની વસ્તુ ફ્રેન્ડ્સ, બધા જ ખૂબ ધ્યાન સાથે, બરાબર છે, જાગૃત અવસ્થામાં કે આ જ that is holding period of previous owner shall be considered. Holding period of previous owner shall be considered. આ શું કામ થયું? જો એટલા માટે, નહીતર રજનીને મકાન ક્યારે મળ્યું હતું? 12/12/19. તમને કદાચ ડેટ્સ ભૂલાઈ ગઈ હોય તો હું યાદ દેવડાવું છું. રજનીને મકાન મળ્યું હતું 12/12/2019 ના, અને એને વેચી કંઈક નાખ્યું હતું 21/12/2019. હવે આવું તમે ગણો તો રજની પાસે તો મકાન આમ જોવા જાવ ને તો 9 days જ રહ્યું. જો 9 days રહ્યું હોય તો એ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન થાય રજનીના હાથમાં. પણ when any house property or any asset transfer under a gift, સાંભળજો મિત્રો, section 49 subsection 1 says that 49(1) says that the cost of the donee, cost of the receiver while computing capital gain on subsequent transfer is a cost to the previous owner. એ કઈ કોસ્ટ ગણાશે? જે પ્રીવિયસ ઓનર ની હશે. The cost is the cost to the previous owner. Just a minute. કોઈક નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે મિત્રો, 2 જ મિનિટ. હેંગ થયેલું છે એટલે મારાથી કાંઈ કરી નથી શકાતું. 2 મિનિટ.
तो 5 मिनिट 2 मिनिट तो थई गई। તમારી બેચમાં લેક્ચર હોય ને ત્યારે આવું જ થતું હોય। ચેટ નથી ખુલતી, તમે કરો છો એ બરાબર છે પણ મારે Yes, friends. So we are discussing the point that in the case when original transfer is by way of a gift and subsequently that transfer the asset, the actual cost to the transfer is actually nil. Actual cost is nil. But as per the provision of the Income Tax Act, cost is the cost to the previous owner. While computing capital gain in the hands of the transferee, you should take cost as the cost to the previous owner. And the most important thing is holding period of the previous owner shall be considered. એટલે કે તમે જો જરા ચેક કરશો તો આ જ મકાન તમે લીધેલું હતું, ક્યારે લીધેલું હતું? 11/11/98. On the screen you can visualize. Yes, Dhruvi, 2 મિનિટ કે તમે આ મકાન 11/11/98 ના લીધેલું હતું અને તમે સેલ કર્યું। હવે હું ત્રણેય ડેટ અહીંયા તમને બતાડું છું, જરા કદાચ કોઈને ભૂલાઈ ગઈ હોય તો ફરીથી એકવાર આ ડિસ્કશન આપણે વચ્ચે બ્રેક થઈ ગયું તો એ કરી લઈએ। 11/11/1998 it's a date of acquisition, બરાબર છે। 12/12/2019 is a date of gift, and 21/12/2019 is a date of transfer અથવા તો ડેટ ઓફ સેલ। તમને આ યાદ હશે। તો હોલ્ડિંગ પીરિયડ મિત્રો જે ગણવાનો છે તમારે એ ક્યાંથી ગણવાનો છે? જો તમે ચેક કરશો તો હોલ્ડિંગ પીરિયડ ઈ ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ટુ ધ ડેટ ઓફ સેલ સુધીનો ગણવાનો છે। આ યાદ રાખજો, ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ટુ ધ ડેટ ઓફ સેલ, એટલે લોંગ ટર્મ થયું। 1998 માં લીધું હતું અને 2019 માં સેલ થયું। 1998 માં હતું અને 2019 માં એ સેલ થયું। રેકોર્ડિંગ હેતવી ચાલુ જ છે, રેકોર્ડિંગ મેં કરી નાખ્યું છે, પ્લીઝ મારે આમાં છે ચાલુ જ છે। અને 21 ડિસેમ્બર 2019 ડેટ ઓફ સેલ્સ। તો હવે તમે આ બે વસ્તુ યાદ રાખજો કે ગિફ્ટમાં જેને અસેટ મળી હોય, ગિફ્ટ આપો ત્યારે એક્ઝેમ્પ્ટ, ખાલી એટલા એ ન વિચારો, થોડું લોંગ જેને કહી શકાય કે આ દૂરનું પણ થોડું વિચારવું જોઈએ, વિઝનરી બનવું જોઈએ એમાં કે પછી જે સર ઓલો જે ટ્રાન્સફરી હતો એ અસેટ વેચે તો આ તો એ વેચે ને, એના માટે એને જેટલામાં સેલ કરી સેલ કન્સિડરેશન મહત્વનો પોઈન્ટ થશે કે એની કોસ્ટ શું થશે? તો કે કોસ્ટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ટુ ધ પ્રીવિયસ ઓનર। અને એનાથી પણ મહત્વનું કે હોલ્ડિંગ પીરિયડ of the previous owner shall be considered, એટલે date of acquisition of asset by previous owner to the date of sale shall be। એટલે જો અહીંયા તમે માર્ક કરશો તો મેં અહીંયા લીધા 8 lakhs ઈ સેલ્સ, પછી જો આ 2 lakhs શોર્ટમાં થોડું લખ્યું છે પણ તમે સમજી શકશો। 2 lakhs 1 lakh માં અસેટ લીધી હતી પણ 2 lakhs શું કામ લીધા? ફેર માર્કેટ વેલ્યુ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 289, 1920 માં અસેટ સેલ થઈ, ડિવાઈડ બાય 100 એટલે એ આવ્યું 5,78,000 અને એલટીસીજી થયો 2,22,000। એ તમારો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન। તો આ આખો પોઈન્ટ મેં જે કરાવ્યો એ થયો એની ટ્રાન્સફર અંડર એ ગિફ્ટ વિલ ઓર ઇનહેરિટન્સ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટ, એક તો એ પોઈન્ટ થયો અને સાથે સાથે સબસિક્વન્ટ ટ્રાન્સફરમાં શું થયું એ પણ આપણે ભણ્યા, બરાબર છે। તમારી લાગણી મને ખબર જ છે એટલે મેં આ આપેલું છે, તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવો પડશે આજે જ, અત્યારે જ, બરાબર છે। મિસ્ટર સૌનક purchased one house on 8
1097 for rupees 3 lakhs and incurred 1 lakh on its improvement on 1/10/2000. મિત્રો ડેટ જોજો. Its fair market value is on 1/4/2001 is 5,40,000. Mr. Sounak expired on 1/9/2009. એનું ડેટ થઈ ગયું સૌનકનું. And the house was inherited by his son, Mr. Saktal. Mr. Saktal sold the house on 1/11/2019 for rupees 95 lakhs. Compute a tax treatment in the hands of Mr. Sounak and Mr. Saktal for the AY 2021. Yes, friends. So in this case, yes, I'll check the answer, but 1 minute. Mr. Sounak has transferred the asset under inheritance, means he is, because of his death, asset is transferred to his son. As per section 47, such transfer is exempt. However, subsequently, when the asset is sold by the Saktal, who is his son, is not an exempt transfer. A exempt transfer નથી. In that case, you have to compute the capital gain. એમાં તમારે capital gain compute કરવો પડે. Your sale consideration, તમારું sale consideration એમાં થાય 95 lakhs less index cost of acquisition. તમને બધાને યાદ હશે index cost of acquisition આવે. શું કામ index cost of acquisition આવે? કારણ કે હોલ્ડિંગ પીરિયડ ક્યારથી કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે? હોલ્ડિંગ પીરિયડ ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન બાય સૌનક. એના ફાધરે, સક્તાલના ફાધરે જ્યારથી લીધું ને ત્યારથી. તો એને તો ઠેઠ 97 માં લીધેલું, જેની વેલ્યુ 1 એપ્રિલ 2001 ની 5,40,000 હતી. એને મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 289 ડિવાઇડેડ બાય 100. 289 કારણ કે સેલ કર્યું છે 11119 ડિવાઇડ બાય 100. એટલે એ જે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો અને જવાબ આવતો હોય તો આમાં ઘણા મિત્રોએ આપ્યો છે એ જવાબ LTCG સબ્જેક્ટ હોય એ લોકો બધાને. LTCG 79,39,400. આઈ થિંક આ LTCG જ હશે જેને જવાબ આ બધાએ આપ્યો છે. બરાબર છે. દીપ એક જ મિનિટ. હા, કોસ્ટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. યસ પ્રિયંકા, આન્સર ઇઝ કરેક્ટ. કોસ્ટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ શેલ બી ઇગ્નોર્ડ. આપણા સાવ બેઝિક ક્વેશ્ચન્સ માં મેં આ વસ્તુ કરાવી છે કે કોસ્ટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન્કર્ડ prior to 1/4/2001 shall be ignored, because when you are considering the fair market value, the cost of improvement incurred prior to 1/4/2001 is already included in fair market value. જરા શાંતિથી વિચાર કરો, એમાં included જ હોય. So that's why it is not. તો આ સાથે આપણો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ અહીં પૂરો થાય છે. Any transfer under a gift, will or inheritance. એ અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ. Now next one. Yes, the next point is, હું અહીંયા લખું છું એનું heading. Any distribution of capital asset, any distribution of capital asset at the time of total or partial partition of HUF. This one, friends. Any distribution of capital asset at the time of total or partial partition of HUF. જ્યારે HUF નું પાર્ટીશન થાય ત્યારે જો કોઈ અસેટ જે છે
એ ટ્રાન્સફર થઈ હોય. હવે એક એક્ઝામ્પલ સ્ક્રીન ઉપર જ છે, જો આ તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે જોઈ શકો છો એક એચયુએફ છે, જો બધા ભેગા થયા છે, સિમ્બોલિક એ એચયુએફ છે, બધા એના મેમ્બર્સ એક્સેપ્ટ ધેટ ડોગી. સો ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન 11/11/2005. આ એચયુએફ એ 11/11/2005 ના એક અસેટ લીધી. કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ અસેટ હતી 1 લાખ. જેમ ફ્રેન્ડ્સ કંપનીનું લિક્વિડેશન થાય છે, લિક્વિડેશન ઓફ અસેટ, એમ એચયુએફ નું પાર્ટીશન થાય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નું ડેથ થાય, પાર્ટનરશિપ ફોર્મ નું ડિસોલ્યુશન થાય, એઓપી બીઓઆઈ ડિસોલ્યુશન થાય. જો તમે માર્ક કરો ને તો હું આ પોઈન્ટ કરાવું છું ને એ સાથે બધાનું જે એન્ડ થાય છે પર્ટિક્યુલર એન્ટિટીનું, ત્યારે શું કેપિટલ ગેઇન ટ્રીટમેન્ટ થાય ની મેં તમને શીખવાડી દીધી. આપણે વાત કરવું અને હમણાં યાદ પણ દેવડાવું કે any distribution of capital asset at the time of total or partial partition of HUF. જો HUF નું પાર્ટીશન એટલે છૂટું પડવું, HUF ની બધી મિલકત સંયુક્ત મિલકત હોય, બરાબર છે, જોઈન્ટ ફેમિલી પ્રોપર્ટી, તો પછી નક્કી થયું કે હવે એનું પાર્ટીશન કરવું છે. સો બધી મિલકત ભાગલા પાડી નાખ. તો જે માલિકી પેલા HUF ની હતી એ મિલકત હવે HUF ના મેમ્બર્સ ને, મિસ્ટર એક્સ ને મળી, અમુક મિસિસ એક્સ ને મળી, અમુક ગુડ્ડુ એક્સ ને મળી, અમુક ગુડિયા એક્સ ને મળી. તો આ પાર્ટીશન થયું. સો આના દ્વારા તમે એવું કહી શકો કે HUF has transferred its assets. પણ એની distribution of capital asset at the time of total or partial partition of HUF shall be an exempt transfer. ટોટલ ઓર પાર્શિયલ પાર્ટીશન ઓફ HUF વખતે જે કાંઈ પણ અસેટ થાય. અચ્છા, પાર્ટીશન કેમ થાય તો કે રીઝન, હવે એ લોકોને જોઈન્ટ ફેમિલી પ્રોપર્ટી નથી રાખવી, હવે બધાને જે સંયુક્ત હતું એની બદલે હવે વિભક્ત થઈ જવું છે. વિભક્ત એટલે જુદું, અલગ અલગ થઈ જવું છે. જોઈન્ટ ફેમિલી પ્રોપર્ટી નથી રાખવી, તો કોઈ પ્રોપર બેઝ લઈ અને માની લ્યો કે છૂટી ન પડી શકે, એવું હોય કે પ્રોપર્ટી એટલી હદે એવી હોય કે બધા મેમ્બરમાં વેચી ન શકાય, તો શું કરે ખબર છે HUF? એ પ્રોપર્ટી સેલ કરી નાખે. જો HUF એ પ્રોપર્ટી સેલ કરે તો HUF ના હાથમાં વ્યવહારે કેપિટલ ગેઇન ગોતવો પડે, વ્યવહારે. અને પછી જે રૂપિયા આવે એના ઉપર ટેક્સ ભરીને પછી મેમ્બર્સને વેચી દેવાના રૂપિયા. સિમ્પલ. પણ માની લ્યો કે અસેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ શકે એમ છે મેમ્બર્સને, તો HUF એ મેમ્બરને અસેટ આપી દીધી. તો આ ટ્રાન્સફર એક્ઝેમ્પ્ટ છે અંડર ધ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ. HUF has distributed the asset to members. મેમ્બર કોણ છે ખબર છે? રાજુભાઈ જ છે. તમે જોવો છો ટાઈમેન, ટાઈ પહેરેલી છે યલો, ઈ રાજુભાઈ ઈ મેમ્બર છે, એને અસેટ મળી. હવે જો મિત્રો, distribution of capital asset at the time of liquidation of the company is an exempt transfer. Distribution of asset at the time of total or partial partition of HUF among member is exempt in the hands of HUF. Any transfer of capital asset at the time of death of individual is an exempt transfer, whether it's by way of will or inheritance. યાદ આવતું હશે તમને, will થી હોય કે inheritance થી હોય, exempt છે. પણ any transfer of a capital asset at the time of dissolution of the firm to its partner is not an exempt transfer. એ exempt transfer નથી. આપણે એવું કહી શકીએ કે પાર્ટનરશિપ ફોર્મનું ડિસોલ્યુશન થાય અને ફોર્મ, પાર્ટનરશિપ ફોર્મ એના પાર્ટનર્સને કોઈ અસેટ ટ્રાન્સફર કરે તો એ ફોર્મના હાથમાં અસેસેબલ છે. આપણે પોઈન્ટ કરાવી દીધેલો છે. ફેર માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ ધેટ અસેટ શેલ બી કન્સિડર્ડ એઝ સેલ કન્સિડરેશન. બરાબર છે? તો એ પોઈન્ટ્સ બધા રિલેટ કરજો અને ફરી પાછા અહીં આવી જશો. એકવાર ફરીથી બોલું છું કે એની ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ અસેટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ટોટલ ઓર પાર્શિયલ પાર્ટીશન ઓફ HUF ટુ ઇટ્સ મેમ્બર ઇઝ એન એક્ઝેમ્પ્ટ. સો આ એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્સફર નો પોઈન્ટ અહીંયા પૂરો થયો. પણ તરત જ મગજમાં ક્વેશ્ચન કે સર અમને એ સમજાઈ ગયું
HUF 11/11/2005 ના 1 લાખ ની કોઈ પણ હશે તો ટેક ઇટ જ્વેલરી, પ્લોટ ઓફ લેન્ડ, રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ, ઇટ ઇઝ ઇમમટીરિયલ એટ પ્રેઝન્ટ. એટલા માટે ઇવન શેર્સ. સો સર એને 2005 માં 1 લાખ ની લીધી હતી, પછી HUF આપણે કહીને કે છૂટા પડ્યા, હવે એ બધા ભાઈઓ ભાગ પડી ગયો, HUF નું પાર્ટીશન થઈ ગયું અને એમાં અમુક અસેટ 1 લાખ વાળી જે હતી રાજુભાઈના હાથમાં આવી, તો HUF કેવી રીતે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ લાયબિલિટી ગણવાની? તો કે નહીં ગણવાની, કારણ કે એક્ઝેમ્પ્ટ છે. પણ રાજુભાઈ સબસિક્વન્ટલી ટ્રાન્સફર કરે તો જે મેમ્બર હતા, તો હવે રાજુભાઈના હાથમાં તો વ્યવહારે કોઈ સવાલ જ નથી, કેપિટલ ગેઇન ગોતવો જ પડે. બરાબર છે, એમને તો કેલ્ક્યુલેટ કરવો જ પડશે. તો એ હવે આપણે જોઈએ કે એને કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો થાય છે. Again there is some problem. Yes, good evening, friends. Yesterday we have discussed one very important point, that is of exempt transfer, transactions which do not considered as transfer, which do not consider transfer, which is not regarded as transfer. એવા ટ્રાન્ઝેક્શન કે જે કેપિટલ ગેઇન ના અસેસમેન્ટ માટે ટ્રાન્સફર નથી કહેવાતું. And it is an essential condition for assessing any income under the head capital gain. The essential condition is that there must be a transfer.
એની એક એસેન્શિયલ કન્ડિશન છે. સો એમાં આપણે જોયેલું હતું ફર્સ્ટ એક હતું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેપિટલ અસેટ ઇન ટોટલ ઓર પાર્શિયલ પાર્ટીશન ઓફ HUF. HUF હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી, હિન્દુ અવિભાજ્ય કુટુંબ, હિન્દુ અવિભાજ્ય કુટુંબ એના પાર્ટીશન વખતે એટલે કે ભાગલા પડે અવિભાજ્ય હોય વિભાજ્ય થઈ જાય, અનડિવાઇડેડ છે ડિવાઇડ થાય અને જે અસેટ HUF ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે એને ટ્રાન્સફર જ નથી કહેવાતી. સો કેપિટલ ગેઇન કમ્પ્યુટ કરવાનો કોઈ સવાલ આવતો નથી. પછી હતું ટ્રાન્સફર ઓફ એ કેપિટલ અસેટ અંડર એ ગિફ્ટ વિલ ઓર ઇરરિવોકેબલ ટ્રસ્ટ. ટ્રાન્સફર ઓફ એ કેપિટલ અસેટ અંડર એ ગિફ્ટ વિલ ઓર ઇરરિવોકેબલ ટ્રસ્ટ એટલે કે તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર ટ્રસ્ટ ને એઓપી ને પરમેનન્ટ, રિવોક એટલે પાછું ખેંચવું, રિવોકેબલ, ઇરરિવોકેબલ એટલે જે પરત ન લઈ શકાય, which cannot be taken back, irrevocable. Promises should be irrevocable. જે પ્રોમિસ આપ્યું હોય, જો વાદા કિયા વો નિભાના પડે, ઇરરિવોકેબલ હોય. બરાબર છે. એટલે ટ્રાન્સફર ઓફ એ કેપિટલ અસેટ અંડર ગિફ્ટ વિલ ઓર ઇરરિવોકેબલ ટ્રસ્ટ એ પણ સેકન્ડ પોઈન્ટ હતો એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્સફર નો. થર્ડ પોઈન્ટ હતો ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ અસેટ બાય હોલ્ડિંગ કંપની ટુ ઇટ્સ સબસિડિયરી કંપની. હોલ્ડિંગ કંપની છે એની સબસિડિયરી કંપનીને જો કોઈ અસેટ ટ્રાન્સફર કરે તો એની કન્ડિશન છે કે સબસિડિયરી કંપની મસ્ટ બી એન ઇન્ડિયન કંપની એન્ડ ઇટ્સ wholly owned subsidiary 100% શેર્સ હોલ્ડિંગ કંપની છે એની પાસે સબસિડિયરી કંપનીના 100% શેર્સ. મિત્રો આજે તમે બાય ધ વે એક ચેપ્ટર જીગર સર શરૂ કરશે કોન્સોલિડેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ. તમારે સેકન્ડ ગ્રુપના એડવાન્સ એકાઉન્ટિંગ નું ઈ ચેપ્ટર છે હોલ્ડિંગ સબસિડિયરી. ત્યારે તમને હોલ્ડિંગ કંપનીનો મિનિંગ ને પણ બધું આવશે. આપણે તો અહીંયા જે વાત કરીએ છીએ તો હોલ્ડિંગ કંપની સબસિડિયરી કંપનીને કોઈ અસેટ ટ્રાન્સફર કરે તો એ ટ્રાન્સફર ફુલ્લી એક્ઝેમ્પ્ટ છે. then transfer of a capital asset by subsidiary company to its holding company. ઊંધું vice versa. હોલ્ડિંગ સબસિડિયરી ને આપે તો એક્ઝેમ્પ્ટ અને સબસિડિયરી હોલ્ડિંગ કંપનીને ટ્રાન્સફર કરે તો પણ એક્ઝેમ્પ્ટ. એવો જ પોઈન્ટ છે ટ્રાન્સફર ઓફ કેપિટલ અસેટ ઇન એ સ્કીમ ઓફ અમાલ્ગમેશન. ઇફ એની કેપિટલ અસેટ is transferred. મિત્રો જ્યારે અમલ્ગમેશન થાય ત્યારે જે અમલ્ગમેટિંગ કંપની હોય એની બધી જ અસેટ કોને ટ્રાન્સફર કરી દે? અમલ્ગમેટેડ કંપની, મર્જ થઈ જાય. સો અમલ્ગમેટિંગ કંપની લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ, મશીનરી, ફર્નિચર, ફિક્સચર્સ આ બધું ટ્રાન્સફર કરે તો એને કેપિટલ ગેઇન કમ્પ્યુટ કરવો પડે બીકોઝ ઇટ્સ એ ટ્રાન્સફર. એકચ્યુઅલી તો એક પ્રકારનું સેલ જ છે. પણ 47(6) એવું કીધું કે એની ટ્રાન્સફર ઓફ એ કેપિટલ અસેટ ઇન એ સ્કીમ ઓફ અમલ્ગમેશન ઇઝ એન એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્સફર provided that amalgamated company is an Indian company. Same transfer of a capital asset by a demerged company to the resulting company is an exempt transfer. Now the next point is, friends, yesterday we have skipped this particular point because of lack of time. But today we will discuss. And the point is, you can read on the screen. હજી 2 મિનિટ પહેલા જ મેં તમને આ વસ્તુ કીધી કે ટ્રાન્સફર ઓફ એ કેપિટલ અસેટ ઇન એ સ્કીમ ઓફ અમલ્ગમેશન. માની લ્યો કે બે કંપની છે, એક એ લિમિટેડ છે અને બીજી કંપની છે બી લિમિટેડ. તમે એ લિમિટેડ ના શેર હોલ્ડર છો. Now A Limited has decided to merge with B Limited. Merge into B Limited. A Limited છે એ B Limited માં merge થઈ જાય છે. એટલે કે all the assets and all the liabilities of A Limited will be merged into B Limited. Now you are the shareholder of A Limited. તમે A Limited ના shareholder હતા. તો હવે શું થશે? A Limited જ ન રહી. Can anybody give me the answer in a chat room? કે તમે A Limited ના shareholder હતા, તમારી પાસે A Limited ના 5000 shares હતા. આખી A Limited B Limited માં મર્જ થઈ ગઈ. તો હવે તમને કઈ મળે? તમને તો કોઈ કશું પૂછ્યું નહોતું. એ ડિસિઝન તો
ઓલરેડી લેવાઈ ગયું હતું. તો હવે શું આનું કરવાનું? કેન એનીબડી પ્લીઝ? ફરીથી એકવાર પ્રશ્ન કે યુ આર ધ શેર હોલ્ડર ઓફ A Limited and A Limited is merged into B Limited, then you are the shareholder of amalgamating company, whether you will get anything in respect of your shares in A Limited or not. અમને કઈ ભણાયું નથી, કઈ કરાયું નથી, પ્રશ્ન પૂછે રાખે છે. એવું નથી, પણ તમને તમારી કોમન સેન્સ એવો ગુસ્સો નહીં, પણ સરસ જવાબ આવવા માંડ્યા. યસ, ગુડ. બી લિમિટેડ ના શેર મળે, મની મળે ઓર બી લિમિટેડ ના શેર. વેરી ગુડ. એ બંને જવાબ સાચા છે. બી લિમિટેડ ના શેર મળે, બરાબર છે. બસ આ જ જવાબ, બધાને જેને વિચાર આવ્યો હોય એ સાચો જ છે. હા આયુષી, બરાબર છે. તમે જે જવાબ મોસ્ટ ઓફ આપ્યો કે બી લિમિટેડ ના શેર મળે, એ વસ્તુ સાવ સાચી છે. એ લિમિટેડ બી લિમિટેડ માં મર્જ થઈ જાય ને તો એ લિમિટેડ ના શેર હોલ્ડર્સ ને પણ એક જવાબ એવો પણ હતો ધ્રુવીનો કે બી લિમિટેડ ના શેર્સ મળે અથવા રૂપિયા મળે. એ વાત સાવ સાચી છે. બાય ધ વે, તમારે એકાઉન્ટ્સ અગેન એકાઉન્ટ્સમાં એક બીજું ચેપ્ટર પણ કરવું, એ સેકન્ડ ગ્રુપ એડવાન્સ એકાઉન્ટિંગમાં અમલ્ગમેશન ઓફ કંપની. ત્યારે તમે આ બધી એન્ટ્રી અને એકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રી શીખશો. આ હું જે કરાવું છું એની ટેક્સ ઇમ્પેક્ટ ભણાવું છું. એટલે ઘણીવાર સ્ટુડન્ટનો આવો ક્વેશ્ચન હોય છે કે સર બોથ ગ્રુપ કે સિંગલ ગ્રુપ કરાય. જરા સાઇડલાઇન 2 મિનિટ ખાલી તમારી લઈશ. પણ જો તમે ખરેખર જોવા જાવ તો તમે ઇન્કમ ટેક્સ ને એ બધું ભણો છો તો એમાં એની ક્યુમ્યુલેટિવ ઇફેક્ટ છે. જ્યારે તમે બધા જ ચેપ્ટર્સ ભણો, જેમ કે અમલ્ગમેશન, પછી ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે, તો એ પાછું આપણે સેકન્ડ ગ્રુપમાં આવે છે. જ્યારે એની ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ આમાં આવે છે. તો તમે જો એનું એકાઉન્ટિંગ અને એ બધું સરખું સમજાવો તો તમે એનું ઇન્કમ ટેક્સની ઇમ્પેક્ટ પણ વધુ સારી રીતે. એ ન સમજાવો હોય તો ન આવડે એવું જરૂરી નથી, પણ તમે ઇઝીલી એને, જેને કહી શકાય કે એનું એને કોઓર્ડિનેટ કરી શકો અને એની લિંક બેસાડી શકો. એટલે અમલ્ગમેશન નું ચેપ્ટર આવે ત્યારે તમે આ હું જે બોલું છું એ બધું યાદ રાખજો જ. છતાં પણ તમને બધાને ક્યાંક એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ અથવા તમારા જનરલ નોલેજને કારણે ખ્યાલ છે. અને ન્યૂઝપેપરમાં પણ ઘણું વાંચતા હોય છે કે ફલાણી બેંક છે એ ફલાણી બેંકમાં મર્જ થઈ ગઈ તો હવે આ બેંક વાળાને એના શેર મળશે ને ધીઝ ઓલ આર ઇન જનરલ. તમે એ તમારું નોલેજ છે તો એ વાત સાવ સાચી છે, પણ બેય મળે. ઘણીવાર બે વસ્તુ છે. ખાલી બી લિમિટેડ ના શેર્સ ન મળે. એ લિમિટેડ ના શેર હોલ્ડર ને કાં તો બી લિમિટેડ ના શેર મળે અથવા રૂપિયા પણ મળે. નવી કંપનીના શેર્સ ન મળે, રૂપીસ પણ મળે. તો હવે આપણે અહીંયા શીખવાનું શું છે કે માની લ્યો કે તમે લોકો એ લિમિટેડ ના શેર હોલ્ડર હતા અને તમે 5000 શેર્સ 1 લાખ માં લીધા, રૂપીસ માં લીધા હતા. નાઉ the whole company is merged into B Limited. મિત્રો, આખી કંપની બી લિમિટેડ માં મર્જ થઈ ગઈ. You have not sold the share, you have not transferred it, you have not gifted it. તમે કાંઈ કર્યું નથી. Nobody has asked you anything. તમને તો ઘરે લેટર આવ્યો ને આ જજમેન્ટ, આ જે ડિસિઝન છે એની ખબર પડી કે એ લિમિટેડ છે બી લિમિટેડમાં મર્જ થઈ ગઈ. અને કંપનીના જે મેજર શેર હોલ્ડર્સ હતા એ લોકોએ નિર્ણય લીધો કે 5000 શેર્સ એ લિમિટેડ છે એની સામે બી લિમિટેડના 3000 શેર્સ મળશે. એટલે તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટમાંથી 5000 શેર્સ એ લિમિટેડના નીકળી ગયા અને એની બદલે હવે બી લિમિટેડના 3000 શેર્સ આવ્યા. હજી 4 મહિના પહેલા જ તમે એ લિમિટેડના 1 લાખ રૂપીસના શેર લીધા હતા. 4 months બિફોર 4 months જ તમે એ લીધેલા હતા, સમજજો. અને ત્યાં આ બનાવ બની ગયો. હવે જે તમને બી લિમિટેડના શેર મળ્યા ને એની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ, તમે એ સેલ નથી કર્યા, એ લિમિટેડના ગયા અને બી લિમિટેડના મળ્યા. આમ જોવા જાવ તો એક પ્રકારનું એક્સચેન્જ થયું. એ બી લિમિટેડના 3000 શેર્સ મળ્યા ને એની કિંમત માર્કેટમાં 1,80,000 રૂપીસ છે. તો તમારે તો મોજા થઈ ગયો. જો તમે એ લિમિટેડના શેર્સ 1 લાખના લીધા હતા, એ લિમિટેડ મર્જ થઈ ગઈ એટલે બી લિમિટેડના શેર્સ તમને મળ્યા વિચ ઇઝ ઓફ રૂપીસ 1,80,000. એ 1,80,000 ના છે તો તમને ફાયદો તો થયો ને. પછી આમાંથી કોઈ સ્ટુડન્ટ એમ કે તમને રૂપિયા ક્યાં મળ્યા?
તો એવો પ્રશ્ન તો આપણાથી પૂછાતો જ નથી. કન્વર્ઝન ઓફ કેપિટલ એસેટ ઇન્ટુ સ્ટોક ઇન ટ્રેડ માં આપણને ક્યાં રૂપિયા મળ્યા? ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ કેપિટલ એસેટ ઇન એ પાર્ટનરશિપ ફર્મ બાય એ પાર્ટનર માં ક્યાં રૂપીસ મળ્યા? મેં તમને ઘણી બધી વાર કીધું કે કેપિટલ ગેઇન અસેસમેન્ટ માટે કન્સિડરેશન રિસીવ્ડ જરૂરી નથી. એવું આમાં પણ નથી મળ્યું, પણ ફાયદો તો છે અને નુકસાન એ જાય. ઘણીવાર ઓછી વેલ્યુ નહીં મળે, બની શકે થોડુંક લોસ છે અને ફાયદો તો ગેઇન છે. પણ everyone now understand, any transfer by a shareholder in a scheme of amalgamation of shares held by him in the amalgamating company, transfer of shares by a shareholder in a scheme of amalgamation. So the transfer is made in consideration of allotment to him of any shares in the amalgamated company, except where the shareholder itself is the amalgamated company. એ ભૂલી જાઓ, except સુધી ને આ વાંચો. The transfer is made in consideration of the allotment to him of any share or shares in the amalgamated company, and the amalgamated company is an Indian company. Now see this particular screen, this particular slide. There is one person, અને તમે ઓળખો છો, આ મનુ છે. મનુ has shares in amalgamating company. એરો કીટી બતાડ્યું છે. Now amalgamating company is merged into amalgamated company, which is an Indian company. You can check it. Amalgamated company merge થઈ ગઈ. So મનુ પાસે જે amalgamating company ના શેર હતા એની બદલે amalgamated company ના this one શેર્સ મળ્યા. હવે માની લો કે અમલગમેટિંગ કંપનીના શેર્સ મનુએ લીધા હતા 1 લાખ માં, અને હવે જે એને અમલગમેટેડ કંપનીના મળ્યા ને એની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ 2,20,000 છે. તો મનુ की तो निकल पड़ी, पर तोय transfer by shareholders in a scheme of amalgamation, asset transferred is a shares held in amalgamating company and consideration received is shares of amalgamated company. This transfer is exempt in the hands of Manu. આ ટ્રાન્સફર મનુના હાથમાં exempt છે. પણ જે એક આન્સર આવ્યો હતો કે અમલગમેટિંગ કંપની મર્જ થાય, અમલગમેટેડ કંપની શેર્સ પણ આપે અથવા અમલગમેટિંગ કંપનીના શેર હોલ્ડર્સ ને રૂપીસ પણ આપી શકે. જો મનુને 1 લાખ ના શેર્સ સામે 1 લાખ રૂપીસ ના 5,000 શેર્સ આખી કંપની બી લિમિટેડ માં મર્જ થઈ ગઈ. બી લિમિટેડે પોતાના શેર્સ ન આપતા એ લિમિટેડ ના શેર હોલ્ડર ને રૂપિયા આપી દીધા. ચલો નિકલો, બરાબર છે, એ લિમિટેડ ના શેર હોલ્ડર્સ. એટલે 1 લાખ રૂપીસ નું રોકાણ કર્યું હતું 5,000 શેર્સ, એની સામે મનુને 2,20,000 રૂપીસ મળ્યા. તો આ પ્રોવિઝન લાગુ ન પડે. અહીંયા લખેલું છે खून का बदला खून, शेयर्स का बदला शेयर्स. के जो बी लिमिटेड ए लिमिटेड ना शेर होल्डर ने शेयर्स आपे ने तो ज ए लिमिटेड ना शेर होल्डर ना हाथमां ट्रांसफर एग्जेम्प्ट छे, अदरवाइज ट्रांसफर एग्जेम्प्ट नहीं. मित्रों समझो છો? खून का बदला खून. हमने एक एग्जाम्पल आपो ने तो ज हमने समझाय. ओके, मिस्टर अमात्य purchased 3,000 shares in Takshashila Limited on 11th May 2019 at ₹33 per share, and Takshila Limited was amalgamated with Patliputra Limited on 1st December 2019, and Mr. Amatya received 1,500 shares in Patliputra. Patliputra nahi ho, Patliputra Limited. Market value is ₹70 per share. In this case, no capital gain. જો તમે 3,000 shares હતા ને
33 રૂપીસ ના લીધા હતા, એની સામે નવી કંપનીના 1500 શેર્સ મળ્યા. જે 1500 શેર્સ મળ્યા ને એની કિંમત છે એક શેરના 70 રૂપિયા, 1,05,000. અને ઓલું જે રોકાણ કર્યું હતું ને 3000 શેર નું 33 રૂપીસ એટલે 99. તો તમને 7 મહિનામાં સારો એવો ફાયદો થઈ ગયો. લીધા હતા 99 ના, એના સામે નવી કંપનીના શેર મળી ગયા. પણ નો કેપિટલ ગેઇન shall be computed as Mr. Amartya has received these shares in consideration of shares in amalgamating company. Any capital asset being shares in amalgamating company transferred in a consideration of the shares in amalgamated company. Any capital asset being shares in amalgamating company is transferred in consideration of shares in amalgamated company, provided the amalgamated company is an Indian company, then such transfer is exempt. આ transfer exempt છે. Now, if you have a question કે સર પછી અમાત્ય સેલ કરે તો subsequently Amartya will sell the shares, capital gain shall be computed and cost will be rupees 99,000. cost કઈ ખબર છે? ઓલા 3000 shares જે લીધા હતા ને ઓરિજિનલી, જો આર્યા આ 3000 shares જે લીધા હતા એની જે કોસ્ટ હોય ને એ જ અમે એક કરીને સમ તો જ અમને ખબર પડે. કાઈ વાંધો નહીં. ચલો, AIM held 2000 shares in a company ABC Limited. This company is amalgamated with another company during the year ending 31st March. હા, આ નથી ઓ ક્વેશ્ચન કે બ્લેન્ક માં શું આવે, ત્યાં ખબર જ છે 31st March 2020. Under the scheme of amalgamation, AIM was allotted 1000 shares in the company. The market value of the shares allotted is higher by rupees 50,000 than the holding in ABC Limited. The AO propose, AO એટલે assessing officer, proposes to treat the transaction as an exchange and to tax rupees 50,000 as capital gain. Is he justified? ચલો તમે આન્સર આપો. Is he justified? Now you can check the answer, please. In the above example, assuming that the amalgamated company, assuming that the amalgamated company is an Indian company, the transaction is squarely covered by the exemption explained above, and the proposal of the assessing officer to treat the transaction as an exchange is not justified. So friends, I think all of you are clear. જો તમે overall provision જોવો તો શું છે? Any transfer of a capital asset in a scheme of amalgamation. Amalgamation બે કંપનીનું થાય ને તો એ પણ exempt અને એના શેર હોલ્ડર ને પણ exempt. યસ પાર્થ, શેર્સ ના બદલે શેર્સ, ડિબેન્ચર ના બદલે ડિબેન્ચર હોય તો exempt થાય ને. પાર્થ, પેલી વસ્તુ કે મર્જ થાય ને ત્યારે શેર હોલ્ડર ને શેર્સ આપવામાં આવે. શેર હોલ્ડર તમે ઓનર હોય એને આપવામાં આવે. તો કંપની મર્જ થશે ત્યારે ડિબેન્ચર હોલ્ડર ને તો ઓલરેડી પેમેન્ટ કરી જ દેશે. બીજી વસ્તુ કે એક્ઝેમ્પશન માં ખાલી શેર હોલ્ડર ની જ વાત કરેલી છે. સો એ એપ્લિકેબલ ખાલી શેર હોલ્ડર ને જ થશે. એટલે ડિબેન્ચર હોલ્ડર ને કદાચ કાંઈ પણ આપવામાં આવે તો તમે ડિબેન્ચર હોલ્ડર છો ને તમને નવી કંપનીમાંથી કોઈ પણ રૂપીસ મળે તો એ તમારા હાથમાં ટેક્સેબલ થશે. This provision is applicable only to shareholders. Yes, anyone else? કોઈને બીજા કોઈને પણ કઈ ક્વેશ્ચન હોય? Good. ચલો next. Same provision is applicable in case of transfer or issue of shares by a resulting company in the case of demerger. જો તમારે યાદ રાખવું હોય ને તો તમે 4 પ્રોવિઝન છે યાદ રાખી શકો. પેલું શું કરવાનું ખબર છે? એની ટ્રાન્સફર ઓફ એ કેપિટલ અસેટ
in a scheme of amalgamation by amalgamating company to amalgamated company. એટલે કે ભાઈ અમલ્ગમેશન થાય તો એ લિમિટેડ બી લિમિટેડ ને જે કોઈ પણ અસેટ ટ્રાન્સફર કરે તો એ લિમિટેડ ના હાથમાં કાંઈ કેપિટલ ગેઇન નું કમ્પ્યુટેશન નહીં કરવાનું કારણ કે આ ટ્રાન્સફર એક્ઝેમ્પ્ટ છે. આ ફર્સ્ટ. અને પછી તરત જ શું યાદ કરો, મોરઓવર any transfer of a capital asset being shares held in A Limited means amalgamating company against the shares of B Limited because of amalgamation into B Limited, this transfer is also exempt. આ ટ્રાન્સફર પણ exempt છે. એટલે બે પોઈન્ટ થયા. હવે બે પોઈન્ટ ડીમર્જર ના. એની ટ્રાન્સફર ઓફ એ કેપિટલ અસેટ ઇન એ સ્કીમ ઓફ ડીમર્જર બાય રિઝલ્ટિંગ કંપની ટુ ડીમર્જ કંપની. એટલે કે તમારી કંપનીમાંથી કોઈ એક યુનિટ છૂટું પડે છે, એક અંડરટેકિંગ, એક ડિવિઝન છૂટું પડે છે અને એ નવી કંપની બને છે. સો તમારી ઓરિજિનલ કંપનીમાં હજી એ કન્ટિન્યુ છે. અમલ્ગમેશન થાય ને તો એ લિમિટેડ નું લિક્વિડેશન થઈ જાય. જ્યારે ડીમર્જરમાં ડીમર્જ્ડ કંપની કન્ટિન્યુ જ રહે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ માંથી સિમેન્ટ અંડરટેકિંગ છૂટું પડ્યું, પછી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ તો છે જ, એમાં બીજા બે અંડરટેકિંગ છે અને હવે નવી કંપની બની રિલાયન્સ સિમેન્ટ લિમિટેડ. સો ધેટ ઇઝ અ ડીમર્જર. સો એની ટ્રાન્સફર ઓફ એ કેપિટલ અસેટ in a scheme of demerger by a demerged company to the resulting company is an exempt transfer. Now just understand, you are the shareholders of Reliance Industries Limited. તમે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીના શેર હોલ્ડર હતા. તમારી પાસે ત્રણ કંપની હતી, સોરી ત્રણ અંડરટેકિંગ હતા. સ્ટીલ હતું, સિમેન્ટ હતું અને પેટ્રોલિયમ હતું. હવે તમારી કંપનીનો એક ભાગ, એક યુનિટ, એક અંડરટેકિંગ, એક ડિવિઝન એ જે છે એ છૂટું પડ્યું. બરાબર છે? એ ડિવિઝન અલગ થઈ ગયું. જેવું અલગ થયું તો તમારી કંપનીનું એટલું તમારું શેર હોલ્ડિંગ તમારી માલિકીનું છે એટલો પોર્શન અલગ થયો ને. હવે નવી કંપની બની તો હવે તમારી પાસે બે કંપનીના શેર થઈ જશે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના તો હશે જ અને સાથે સાથે રિલાયન્સ સિમેન્ટ લિમિટેડ જે તમારી જ કંપનીમાંથી છૂટું પડીને નવી કંપની બની છે. તો આ તમને વધારે લાભ થયો. Everyone. So in that case, transfer or issue of shares by a resulting company in case of demerger. At the same time, તમારું Reliance Industries Limited ના શેર ની વેલ્યુ થોડી રિડ્યુસ થઈ જશે. શું કામ? તો કે પહેલા એમાં ત્રણ અંડરટેકિંગ હતા, હવે બે જ છે. એટલે થોડું કેપિટલ બેઝ ને અસેટ બેઝ ઘટે એટલે શેરની વેલ્યુ ઘટી જાય. પણ એની સામે તમને નવી કંપનીનો શેર મળી જશે. એ નવી કંપની બહુ પ્રોમિસિંગ હતી તો એના શેર્સનો ભાવ બહુ વધારે હતો તો તમને ઓવરઓલ સારો એવો ફાયદો થયો, પણ કોઈ કેપિટલ ગેઇન અસેસમેન્ટ નહીં કરવાનું બીકોઝ ટ્રાન્સફર ઓર ઇશ્યુ ઓફ શેર બાય રિઝલ્ટિંગ કંપની ટુ એ શેર હોલ્ડર્સ ઓફ ડિમર્જ્ડ કંપની ઇન કેસ ઓફ ડિમર્જર ઇઝ એન exempt transfer. Yes, yesterday I have skipped these 2 points. Then that this later one I have already discussed, conversion of bonds into shares. Bonds or debentures. એટલે મેં તમને કીધેલું હતું કે કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર ને તમે શેરમાં કન્વર્ટ કરો તો એ ટ્રાન્સફર એક્ઝેમ્પ્ટ છે. બરાબર? પછી એવી જ રીતે conversion of preference share into equity share is also an exempt transfer. The next point is transfer of any work of art, archaeological, scientific or art collection, manuscripts, drawings, paintings, photographs, printings to government university, national museum. જો તમારી પાસે કોઈ વર્ક ઓફ આર્ટ છે, આર્કિયોલોજીકલ ઓર સાયન્ટિફિક કલેક્શન, આર્ટ બુક છે, કોઈ એવી જૂની હસ્તપ્રત પડી છે, બરાબર છે, ચાણક્યના સમયની તમારી પાસે કોઈ કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્રની ઓરિજિનલ કોપી પડી હતી, કોકને મળી, તો તમે કીધું કે આપણે મારી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાસે નહીં, બરાબર છે, આ તો આખા સમાજને ફાયદો છે એટલે તમે એ બુક સેલ નથી કરી. સાંભળજો, એના કરોડો રૂપિયા મળે. એવું જ કોઈ આર્ટ વર્ક હોય, કોઈ પ્રખ્યાત ચિત્રકાર રાજા રવિ વર્મા એનું કોઈ પેઇન્ટિંગ હતું, તમને એમાં કઈ સમજાતું નહોતું પણ બધા કહેતા હતા કે બહુ સરસ છે એટલે તમે કીધું ઓકે.
એવું ઈ પેઇન્ટિંગ, કોઈ આર્કિયોલોજીકલ કલેક્શન, બરાબર છે, એવું તમારી પાસે હતું, કોઈ ફોટોગ્રાફ હતો, એ તમે કોને આપી દીધું? ટુ ગવર્મેન્ટ, યુનિવર્સિટી, નેશનલ મ્યુઝિયમ, નેશનલ આર્ટ ગેલેરી, નેશનલ આર્કાઇવ્સ, એટલે સંગ્રહ સ્થાન, સંગ્રહાલય, બરાબર છે, એની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નોટિફાઈડ બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, અથવા તો આવા કોઈને પણ તમે આવું ટ્રાન્સફર કરી દો તો હવે તમારી માલિકી જે હતી તમે બીજાને આપી દીધી, કેપિટલ ગેઇન, આ બધું કેપિટલ અસેટ છે, તમને યાદ હશે, ડ્રોઈંગ, પેઇન્ટિંગ્સ, ફોટોગ્રાફ્સ, આ બધું, then it will be under the head capital gain or assessable under that capital gain, but it is exempt transfer. પણ આ exempt transfer છે. અને ફ્રેન્ડ્સ લાસ્ટ પોઈન્ટ આ લાઈનમાં છે, ટ્રાન્સફર અંડર એ રિવર્સ મોર્ટગેજ સ્કીમ. રિવર્સ મોર્ટગેજ, ટ્રાન્સફર ઓફ એ કેપિટલ અસેટ ઇન એ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ રિવર્સ મોર્ટગેજ. કોઈ મને કહી શકે રિવર્સ મોર્ટગેજ? એનીવન ઓફ યુ હેવ એ નોલેજ ઓફ રિવર્સ મોર્ટગેજ સ્કીમ? ચાટ રૂમમાં કોઈને ખ્યાલ હોય રિવર્સ મોર્ટગેજ? જીકે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ઇન્ડિયા? હા ધ્રુવી, એક જ મિનિટ, હું એવું હોય તો મેં અનમ્યુટ કરું. અનમ્યુટ કર્યા મેં. હા બોલો. સિવાય બોલે. અસેટ મોર્ટગેજ હોય એ પછી આપે ત્યારે, ઓકે. એના સિવાય, આ સિવાય તમારો અવાજ હું સાંભળવા માટે ધાણાદાર પાપડ છું, તલ પાપડ. ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં. થોડી અલગ પ્રકારની સ્કીમ છે રિવર્સ મોર્ટગેજ સ્કીમ. એનું એક્ઝેમ છે કે નહીં સમજવા માટે પહેલા એનો ટ્રાન્ઝેક્શન સમજવો જોઈએ. અને ફ્રેન્ડ્સ આ છે ને, yes friends, so reverse mortgage scheme developed by the National Housing Bank to help senior citizen. જો સૌથી પહેલી વસ્તુ આ યાદ રાખો કે this is, see you all of you have heard the word mortgage. તમે મોર્ટગેજ તો સમજ્યા જ છો. મોર્ટગેજ એટલે શું કે ક્યારેક મારે કોઈ બિલ્ડિંગ કે કોઈ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી પરચેઝ કરવી છે અને લોન જોઈએ છીએ, તો હું શું કરું છું? તો કે જે પરચેઝ કરું બિલ્ડિંગ એ મોર્ટગેજ ઉપર બેંક પાસે મૂકી દઉં, એક પ્રકારનો બોજો. અથવા મારી પાસે કોઈ બિલ્ડિંગ છે અને મારે રૂપિયાની જરૂરિયાત છે તો હું મારું એ બિલ્ડિંગ મોર્ટગેજ ઉપર મૂકી અને લોન લઈ શકું. એટલે એમાં શું થાય તો કે હું મારી પ્રોપર્ટી મોર્ટગેજ કરાવું ને બેંક મને માની લ્યો કે 50 લાખ રૂપિયાની લોન આપે. આવું તમે જોયું છે, આપણે પેલું લિક્વિડેશન નું ચેપ્ટર કરતા હતા એમાં આવતું હતું કે બેંક લોન મોર્ટગેજ્ડ અગેન્સ્ટ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, એટલે કે બેંકે કોની સિક્યોરિટી ઉપર લોન આપી છે? લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ. હવે એમાં તમે શું કરતા હતા? બેંક તમને આજે 50 લાખ રૂપિયાની લોન આપી દે અને પછી તમે દર મહિને નિશ્ચિત રકમ, ફિક્સ્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જેને આપણે કહીએ છીએ, એ ભરતા રહીએ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ. માની લો કે મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તમને કરી દીધો છે 50,000 રૂપીસ, તો દર મહિને 50,000 રૂપીસ ભર્યા અને ઓન એન એવરેજ 10 to 12 યર્સમાં તમારી લોન પૂરી થઈ ગઈ. પછી બેંક ઈ બિલ્ડિંગ ઉપર જે બેંકે બોજો મૂક્યો તો મોર્ટગેજ કરેલી હતી એ ફ્રી કરી નાખી. હવે એમાં કોઈ ચાર્જ રહે નહીં. આ તમે નોર્મલ મોર્ટગેજ નો ટ્રાન્ઝેક્શન સમજ્યા કે જેમાં તમને બેંક આજે લોન ના રૂપિયા આપે
અને ધીરે ધીરે તમે બેંકની રૂપીઝ રીપે કરો, ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમે રીપે કરો. પણ આ જે પોઈન્ટ છે ને એનું નામ રિવર્સ મોર્ટગેજ છે. રિવર્સ મોર્ટગેજ. રિવર્સ મોર્ટગેજ ઇઝ a scheme developed by the National Housing Bank to help senior citizen. પહેલા આટલું મગજમાં યાદ રાખી લ્યો કે સિનિયર સિટીઝન ને જ આ મળે છે. To avail of periodical payments from a lender against the mortgage of his or her house while remaining the owner and occupant of the house. And the borrowers are not required to service the loan during their lifetime and therefore do not make monthly repayments of principal and interest to the lender. મિત્રો એક પ્રોબ્લેમ તમે સોસાયટીમાં એક સોશિયલ પ્રોબ્લેમ જોઈ રહ્યા છો એઝ ઓફ નાઉ, જે પ્રમાણે હવે માઇક્રો ફેમિલીનું અત્યારે સોસાયટીમાં એક ચલણ વધતું જાય છે. કે પેલા જે જોઈન્ટ ફેમિલી હતું કે હસબન્ડ વાઇફ ચિલ્ડ્રન અને એમના પેરેન્ટ્સ, હસબન્ડ વાઇફ જે છે તો પેરેન્ટ્સ પણ એમની સાથે રહેતા. હવે બીકોઝ ઓફ તમે કહી શકો કે ચેન્જ ઇન ઓક્યુપેશન, ચેન્જ ઇન પ્રેફરન્સ ઓફ ઓક્યુપેશન, જોબ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, આવા બધા કારણોથી ઘણીવાર એ ફેમિલીમાં અલગ અલગ જગ્યાએ બધા લેતા હોય. એટલે કે જે પેરેન્ટ્સ છે, જે વડીલો છે સિનિયર સિટીઝન, એ પોતાના હોમ ટાઉનમાં રહે છે. સંતાનો છે આઈધર તો બીજા સિટીમાં અથવા ઘણીવાર બીજા ઘણા કેસમાં તમે જોવો જ છો તમારા પોતાના ગ્રુપ સર્કલ પડોશી ફેમિલીમાં આવું જોયું જશે કે એ પોતે અર્નિંગ માટે અથવા તો પોતાના ફ્યુચર માટે એ ક્યાંક બહાર અથવા વિદેશમાં સેટલ થયા હોય. હવે જે સિનિયર સિટીઝન છે અહીંયા છે, આવું હોય. બીજી ઘણીવાર એવું બને કે કોઈ સંતાનો છે નહીં, સિનિયર સિટીઝન છે પણ એને કોઈ સંતાનો જ નહોતા, એવું પણ બને. હવે એવા લોકો પાસે એક એનું મકાન છે અને આફ્ટર એ પર્ટિક્યુલર એજ નાઉ દે આર નોટ કેપેબલ ટુ earn handsome amount for you can say that for carrying living expenses. પોતાના ડે ટુ ડે ખર્ચા કાઢવામાં પણ એમને મુશ્કેલી પડતી હોય. તો એવા કેસમાં અથવા એને કોઈ પણ પ્રકારે રૂપિયાની કઈ જરૂરિયાત હોય સિનિયર સિટીઝન, ઇન એની કેસ, એવા કેસમાં એની પાસે શું તો કે હવે અર્નિંગ તો કરતા નથી, એ નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે, પેન્શન એટલે જેને આપણે કહીએ વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં છે અને બસ પેન્શન ને બેંક ઇન્ટરેસ્ટમાંથી પોતાની નિવૃત્તિના દિવસો ગાળી રહ્યા છે. હવે એને રૂપિયાની જરૂર પડી તો લોન બેંક ઘણીવાર એટલા માટે ન આપે કે હવે એમાં રિકરિંગ ઇનફ્લો એની ઇન્કમ નથી. આવા કેસમાં નેશનલ હાઉસિંગ બેંકે મિત્રો એક સ્કીમ કરી. એ સિનિયર સિટીઝન પાસે એક મકાન તો છે, એની માલિકીનું છે સિનિયર સિટીઝન. માની લ્યો બાગબાન અમિતાભ બચ્ચન, એની પાસે એનું પોતાનું મકાન છે. હવે એને રૂપીઝની જરૂરિયાત છે તો શું કરવું? એના સંતાનો છે એ પણ એ બધા પોતપોતાની લાઈફમાં બધા બિઝી છે, તો આની ડે ટુ ડે લાઈફમાં એને થોડા રૂપીઝની જરૂરિયાત. તો એની પોતાનું જે મકાન હતું ને એની માલિકીનું, એ મકાન બેંક પાસે મોર્ટગેજ કરાવે. સાંભળજો મિત્રો. અને બેંક છે ને એને રેગ્યુલર મંથલી અથવા ક્વાર્ટરલી અમુક પૈસા આપે. બેંક મકાનનું વેલ્યુએશન કરે કે ભાઈ આ મકાનનું વેલ્યુએશન 80 લાખ આજના પ્રમાણે છે, તો બેંક સિનિયર સિટીઝનને આજે 80 લાખ નો આપે, પણ ઓને પ્રી ડિટરમાઇન્ડ બેઝિસ એના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન પ્રમાણે મંથલી અમુક એમાઉન્ટ આપે. અચ્છા, આજે મંથલી એમાઉન્ટ બેંક આપે છે સિનિયર સિટીઝનને, એ ભેગી થતી જાય બરાબર અગેન્સ્ટ ધ મોર્ટગેજ. તમે કહો સર બેંક એમાઉન્ટ આપે બેંક સિનિયર સિટીઝનને, તો પછી સિનિયર સિટીઝન ઈ પરત ન કરે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને. બેંક પાસે સિનિયર સિટીઝન નું મકાન છે, તમે કહો પણ સિનિયર સિટીઝન લોન પરત નહીં કરી શકે, કાંઈ વાંધો નહીં. લોન ન પરત કરે તો જો હું તમને આ ટેબલ થી જરા સમજાવું. આ તમે જુઓ બોરોવર અને બેંક. સ્ટેપ 1, બોરોવર હાઇપોથિકેટ્સ ધ હાઉસ ટુ બેંક. બોરોવરે મકાન છે ને હાઇપોથિકેટ કર્યું છે. કોને હાઇપોથિકેટ કર્યું? બેંકને, એટલે મોર્ટગેજ કરી દીધું. હવે તમે જુઓ બેંક છે ને એ દર મહિને સિનિયર સિટીઝન તમે જોઈ શકો છો
એને મંથલી લોન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપે છે. તમે એરો જોજો, પેલા અમને ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં મકાન ગીરવે મૂક્યું, હવે આ લોકો ઓનરશિપ ઓફ ધ હાઉસ વેસ્ટ વિથ ધ બોરોવર. મકાન હજી કોનું છે? બેંક પાસે મોર્ટગેજ છે, માલિકી તો દાદા દાદીની જ છે, સિનિયર સિટીઝન. હવે બેંક એમને દર મહિને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપે છે. એટલે શું થયું? સિનિયર સિટીઝન ને દર મહિને રૂપિયા વાપરવાના મળી ગયા, એના લિવિંગ એક્સપેન્સીસ એમાંથી કાઢ્યા, ઉપરાંત એને પેન્શન ને ઇન્ટરેસ્ટ તો મળતું હતું, પ્લસ એને મકાન વેચવું ન પડ્યું. એ મકાનમાં એ રહે, મકાનની માલિકી અને પોઝેશન બે સિનિયર સિટીઝન નું છે, એમાં ખુશીથી રહી શકે પોતાના મકાનમાં. એટલે મકાને પોતાની પાસે રહી અને એના રૂપિયા મળે. હવે માની લ્યો મીનવાઇલમાં સિનિયર સિટીઝન નું ડેથ થઈ ગયું, હસબન્ડ વાઇફ બે હતા, બંનેનું ડેથ થઈ ગયું, તો બેંકે તો અત્યાર સુધી સિનિયર સિટીઝન ને રૂપિયા આપ્યા છે. હવે એ રૂપિયાનું શું થશે? તો જો આપ્યું છે સ્ટેપ 3, હાઉસ લોન રિપેડ બાય લીગલ હેર્સ. બેંક એના લીગલ હેર સિનિયર સિટીઝનના જે સંતાનો હશે એને કહેશે કે ભાઈ 12 યર્સ સુધી અમે તમારા પેરેન્ટ્સને દર મહિને 10,000 રૂપીસ એટલે યરલી 120 અને 10 યર્સ સુધી આપ્યા, એટલે કે અત્યાર સુધીમાં અમે 12 લાખ રૂપીસ આપી દીધા છે. અને એ જે આપ્યા એનું વ્યાજનું ઇન્ટરેસ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન થઈ બધું જ થઈને 16 લાખ રૂપીસ જે સિનિયર સિટીઝન તમારા પેરેન્ટ્સ હતા, મિસ્ટર એક્સ ને કીધું, માની લો લીગલ હેર નું નામ મિસ્ટર એક્સ છે, તો કે તમારા જે પેરેન્ટ્સ હતા એને અમે આપ્યા છે, તો એ 16 લાખ રૂપીસ તમે અમને આપો એટલે જે મકાન મોર્ટગેજ કરાવેલું છે એ ફ્રી કરી દઈએ. લીગલ હેર્સ છે 16 લાખ રૂપીસ બેંકને આપી દે, તો ઓલરેડી સમજો આ મકાન હતું સિનિયર સિટીઝન નું, એમનું ડેથ થયું એટલે લીગલ હેર્સ ને જ મળ્યું હતું, લીગલ હેર જ માલિક હતા. તો લીગલ હેર્સ માલિક હતા, ખાલી મકાન ઉપર બોજો હતો, મોર્ટગેજ હતું, એને પેમેન્ટ કરી દીધું એટલે પૂરું થઈ ગયું. હાઉસ વિલ બી હેન્ડેડ બેક ટુ લીગલ હેર્સ. પણ માની લ્યો કે આઈધર તો એમને કોઈ એવા લીગલ હેર્સ નથી અથવા તો લીગલ હેર્સ આર નોટ રેડી ટુ પે ધ એમાઉન્ટ, તો બેંક શું કરે? એવરીવન, તો બેંક શું કરશે? હાઉસ વિલ બી સોલ્ડ. તો બેંક શું કરી નાખશે? મકાન જે છે એ સેલ કરી નાખશે, and loan shall be repaid to bank. અને લોન છે એ બેંક છે એ પોતે જ પોતાના રૂપીસ લઈ લેશે. તો આ આખી જે સ્કીમ થઈ મિત્રો, આ રિવર્સ મોર્ટગેજ. અને રિવર્સ મોર્ટગેજ નામ શું કામ આપ્યું તમે વિચારો? મોર્ટગેજમાં શું હતું? આજે પેલા 50 લાખ રૂપીસ બેંક આપણને આપતી હતી, પછી આપણે બેંકને દર મહિને ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં રીપે કરતા હતા. જ્યારે આ સ્કીમમાં શું થયું? બેંક અત્યારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં રૂપીસ આપે છે અને અમુક સમય પછી આઈધર તો સિનિયર સિટીઝન બેંકને બધા રૂપીસ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ આપી દે, અધરવાઇઝ એના લીગલ હેર્સ આપી દે, અધરવાઇઝ બેંક છે એ મકાન સેલ કરી અને પોતાના રૂપિયા રિકવર કરી લે. આ જે આખી સ્કીમ થઈ એ ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્સફર છે. ટ્રાન્સફર અંડર એ સ્કીમ ઓફ રિવર્સ મોર્ટગેજ is an exempt transfer. જો મિસ્ટર અભિષેક, તમે કહો છો કે એક એક્ઝામ્પલ, તો હા, મિસ્ટર અભિષેક એ સિનિયર સિટીઝન મોર્ટગેજ his residential house with a bank under a notified reverse mortgage scheme. He was getting a loan from bank in monthly installment. હવે બેંક તમને દર મહિને લોન આપશે અને બેંકને કોઈ ટેન્શન નથી કારણ કે એની પાસે તમારું મકાન છે. મિસ્ટર અભિષેક did not repay the loan on maturity. Loan repay ન કરી and hence gave possession of his house to the bank અને મકાનનું પોઝેશન બેંકને આપી દીધું to discharge loan. How will be the treatment of long term capital gain? જો તો એની શું ટ્રીટમેન્ટ થાય? Section 47 provides that any transfer of a capital asset in a transaction of a reverse mortgage under a scheme made and notified by CG shall be exempt, shall not be considered. Accordingly, બાળકો, the mortgaging of residential house with bank by Mr. Abhishek will not be regarded as transfer. એ જે મોર્ટગેજ કર્યું ને એ ટ્રાન્સફર ન કહેવાય. therefore no capital gain. Further, section 10 યાદ આવતું હશે, section 10 provides that exemption 1043 provides that
amount received by senior citizen as a loan either in lump sum or in installment in a transaction of a reverse mortgage would be exempt. એટલે દર મહિને જે ઓલા સિનિયર સિટીઝન ને રૂપિયા આપતે હતા ને બેંક, એ exempt. Monthly installment amount received by Mr. Abhishek will also not be taxable. However, મિત્રો આમાં એક જગ્યાએ કેપિટલ ગેઇન આવે હો, ક્યારે ખબર છે? જો સમજો, સિનિયર સિટીઝન નું ડેથ થઈ ગયું અને એના લીગલ હેર્સ બેંક ને રૂપિયા ચૂકવી દે, એટલે બેંક પૂરું થઈ ગયું, તો ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કોઈ વાંધો જ નથી, તો ટ્રાન્સફર ક્યાંય ન આવે, ટેક્સેબલ ટ્રાન્સફર નો કોઈ ક્વેશ્ચન જ ન આવે. પણ જો સિનિયર સિટીઝન નું ડેથ થઈ ગયું ને એના લીગલ હેર્સ બેંક ને રૂપીસ ન આપે, તો બેંક ઈ પ્રોપર્ટી સેલ કરે, મોર્ટગેજ પ્રોપર્ટી બેંક સેલ કરે. જેવી મોર્ટગેજ પ્રોપર્ટી બેંક સેલ કરે તો ડેફિનેટલી એ ટ્રાન્ઝેક્શન તો કેપિટલ ગેઇન માં ટેક્સેબલ છે જ. However, last two lines, capital gain tax liability would be attracted at the stage of alienation or termination of the mortgage property by the bank for the purpose of receiving the loan, or for recovering the loan, for the purpose of recovering the loan. ત્યારે taxable થાય કોના હાથમાં? સિનિયર સિટીઝન ના, કારણ કે પ્રોપર્ટી એમની જતી, એમના હાથમાં એ ટેક્સેબલ થશે. બરાબર છે? તો આ સાથે મિત્રો આપણું એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્સફર નો જે આખો પોઈન્ટ છે એ પણ પૂરો થાય છે. આ એક બે એના examine with reference whether the following statements are true and false. You can take a screenshot અને આ એના જવાબો. તો આ સાથે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોવિઝન્સ ઓફ એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્સફર અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ અને આજનું આપણું લેક્ચર પણ અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. તમારે કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો મને પૂછી શકો છો.